पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे आमेन। बड़ दिन ईश्वरंक प्रेमर अति बड़ निदर्शन। ख्रीस्त जयंती समग्र ख्रीस्टियन मंडली पाए पवित्र दिन, आनंद व उत्सवर दिन, भाव विहल व भक्तिर दिवस। प्रति वर्ष जेसु ख्रीस्तंक जन्म दिनटी ख्रीस्त मास रूपे पालन हो आसुछि। जगतर उद्धार लगी ईश्वर प्रभु जेसुंकु मनीष गहन प्रेरण करने घटनाटी को कृतज्ञता, विश्वास व भक्ति प्रार्थना रे स्मरण करा जाए। केवल ख्रीस्टियन माने नुहंती, सारा विश्ववासी एही उत्सव व भक्ति क्रियार जोग दियंती। केवल ख्रीस्टियन माने नुहंती, सारा विश्ववासी एही उत्सव व भक्ति क्रियार जोग दियंती। एही पवित्र दिवसटी को आमे बड़ दिन बोली मध्य कहिथाउ। प्रभु जेसुंक जन्म घटना ईश्वरंक प्रेमर अति बड़ निदर्शन। आम्भमानकर ही हृदबोध को अंतरंग व प्राणवंत करने सकाशे प्रभु जेसु जन्म संबंध निम्न संक्षिप्त आलोचना करिबा। बाइबल रे बड़ दिनर जेसुंक जन्मर पूर्वाभाषा तथा संबंधी ईश्वरंक प्रतिज्ञा योजना, बड़ दिन व तार उद्देश्य एवं बड़ दिनर संदेश। मसीहांक आगमनर पूर्वाभाषा बा पूर्वाभास। ईश्वर अत्यंत प्रेममय, प्रेम ताहांकर प्रकृति। ईश्वरंक प्रेम धीर शक्ति संपन्न, तीक्ष्ण, चंचल व सक्रिय, दक्ष, बुद्धिमान व निपुण विंधाणी, शिल्पी रूपे अति जत्न, आदर व सुंदर भावरे ईश्वर ताहा सृष्टि को रचना करती। निजर सृष्टि को निरीक्षण करिबा परे से संतुष्ट हुअंती, उत्तम विचारती। निज कृत सृष्टिर सुख, समृद्धि, सौंदर्य को वृद्धि व रक्षा करिबा पाए ईश्वर सृष्टि श्रेष्ठ रूपे मनुष्य को गढ़ती, सृष्टि करती। निज जीवन्यास देई ईश्वर मनुष्य को जीवंत करती। सकल सृष्टि तथा सृष्टि श्रेष्ठ मनुष्य को ईश्वर अति उत्तम विचार करती, अंतरंग प्रेम करती। द्रष्टव्य आदि पुस्तक अध्याय 1 व 2। मनुष्य किंतु ईश्वरंक प्रेम को बुझी पारे। मनुष्य किंतु ईश्वरंक प्रेम को बुझिबारे असमर्थ हुए। पिशाचर शिकार होई आपणार स्वार्थ जोगु व ईश्वर को अवज्ञा करी तांको परम प्रेम को कुठार खात करे। केड़े दुर्भाग्य! ईश्वर एथिरे असंतुष्ट हुअंती, तेणु मनुष्य को से अभिशाप दियंती। निज सम्मुखरु मनुष्य को बहिष्कार करती, किंतु ईश्वर मनुष्य को परित्याग करती नहीं, बरं तांकर भविष्य, मुक्ति व मंगल कामना करी से उद्धार योजना प्रस्तुत करती। ईश्वर सर्प को अभिशाप देवा प्रसंग रे एपरि लेखा अछि, तोर व नारी मध्यरे एवं तोर व तार संतान मध्यरे शत्रुता जन्माइबी। से तोर मस्तक चूर्ण करिब व तू तार गैठी को आघात करिबु। आदि पुस्तक 3 अध्याय 15 पद। मनुष्य को प्रेम रे पुणी निजर करिबा को ईश्वर प्रतिज्ञाबद्ध हुअंती। अभिशप्त मनुष्यर औरसरु भावी मुक्तिदाता को आशीर्वाद से पांचंती। आदि पुस्तक उद्धृत एही वाक्य रे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମସିହାଙ୍କ ଆଗମନର ପୂର୍ବାଭାସ ମିଳେ। ମସିହାଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମସିହାଙ୍କ ଆଗମନର ପୂର୍ବାଭାସ ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦି ଯୋଜନା, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁମେୟ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଭାବବାଣୀରେ ମସିହାଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ରୂପ ନିଏ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅତି ପରିଚିତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଶାୟାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଆସିରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ସିରିଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଜୁଦେୟାର ରାଜା ଆହାଜ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେପରି ନ ହୋଇ ବରଂ ସତର୍କ କରି ରହିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ମାଗିବାକୁ ପ୍ରବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାହା କରିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଶାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1-12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତହୁଁ ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଭାବବାଣୀ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଜଣେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଓ ତାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ରଖିବ। ଯିଶାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:23 ପଦ। ଏହି ଭାବବାଣୀକୁ କାଥୋଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ମସିହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯାହା ବିମଳା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବିଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମସିହାଙ୍କ ଆଗମନର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସୁସମାଚାର ତଥା ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:16 ପଦ। ପରିଣାମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନମ୍ର ହୋଇ ମଣିଷ ହେବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ଫିଲିପିୟ 2:7-11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରୋମୀୟ ସମ୍ରାଟ ଅଗସ୍ତଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଥଲହମର ପଶୁ ଗୁହାଳରେ ନିରୀହ ଶିଶୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହା ଯୀଶୁ। ଲୁକ 1:7। ଏପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଓ ଆଦାମ ଓ ଏବାଙ୍କ ପତନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଭାବବାଣୀର ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧିରେ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଅଟଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟୁ ମଣିଷର ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା ଜନ୍ମିତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ରଚିତ ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର ଇତିହାସ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଠାରୁ ବେଥଲେହେମ ଗୁହାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଏହି ଇତିହାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିବୃତ୍ତ ଇସ୍ତାହାର। ଏକାଧାରରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଆଦରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ। ଏହି ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପୁରାତନ ନିୟମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଓ ତାର ସଂହାର, ଆହ୍ୱାନ, ଚୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ନିର୍ବାସନ ଓ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଂଶ, ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ତାର ପତନ ଓ ଉଦ୍ଧାର। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଈଶ୍ୱର କିପରି ନୂତନ ଜନତାକୁ ପ୍ରେମ କରି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ମସିହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଇତିହାସ ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରେମାକ୍ଷରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଅଜଣା ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ସେ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ନିୟମର ଅଧୀନରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ନମ୍ର, ନିଃସ୍ୱ, ଦାସ ଓ ଆଜ୍ଞାବହ ମଣିଷ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ 2:7-8। ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଯୀଶୁ। କଲୋସ୍ୟ 1:15। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଗୁପ୍ତ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ରହସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ଏଫେସ୍ୟ 3:9। ଏବଂ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର ରହସ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:17। ଏପରି ପ୍ରକାରେ ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତି। ହିବ୍ରୁ 1:2। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି କଥା ବା ବାକ୍ୟ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଜହନ 1:1। ସେ ଦେହବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆମ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜହନ 1:14। ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ମାଥ୍ୟୁ 1:21, ଲୁକ୍ 1:31। ସେ ମଧ୍ୟ ଇମାନୁଏଲ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ମାଥ୍ୟୁ 1:23। ଏପରି ଭାବରେ ଅତୀତର ଯୋଜନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:17-21। ଏହି ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅବତାର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଉ, ଯଦିଓ ତାହା ପଙ୍କିହୀନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ଜଗତକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜହନ 10:10। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ମଣିଷର ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼ଦିନର ସନ୍ଦେଶ। ବଡ଼ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଧାର ଇତିହାସ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୋଜନା ଓ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହା ହେଉଛି ଜଗତ ତାରଣ, ମଣିଷର ପରିତ୍ରାଣ। ତେବେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘଟିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼ଦିନରୁ କି ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ବିଶ୍ୱାସ। ବଡ଼ଦିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉଦ୍ଧାର ଇତିହାସକୁ ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଅତି ପ୍ରେମରେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଦ୍ଗଦ ହୋଇ କୃତଜ୍ଞତାରେ ନାଚି ଉଠି ପ୍ରେମରେ ପୂରିବା ଦରକାର। ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାର ଗାଇବାରେ ଆମେ ଅସମର୍ଥ ଅବଶ୍ୟ। ତଥାପି ବଡ଼ଦିନରେ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ଧ୍ୟାନର ସହ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଓ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଲୁକ୍ 2:19-51। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ଓ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଶୈତାନକୁ ସହଜରେ ଜିଣି ପାରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 4:1-11।
ଓ ମଣିଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଆନ୍ତି। ମାଥି 2:1-12, ଲୁକ୍ 2:8-18। ପୁରୁଣା ଗୀର୍ଜା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼େ। ଗୌଡ଼ ଜଣେ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ବୁଝି ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନେ ଚାଲିଲେ। ଦୂତ ନେବା ସଂକେତମାନ ହେଜି ସିଧା ପଶୁପାଳେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଆମର ସେବା ପ୍ରେମ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା, ଆମ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୋଜନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପରିଣାମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆମ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଏମିତି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6:5, 10 ଏବଂ 13। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଓ ଧନ୍ୟା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ ପ୍ରେମ ଯୋଜନାରେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ଦୁହେଁ ପ୍ରାଣ ଭରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ମାରିଆ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅବତାର ରହସ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ପାଇ କହନ୍ତି, କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ଲୁକ 1:38। କୁମାରୀ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା ହେବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅବତାର ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଫିଲିପିୟ 2:7-8। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଗେତ୍ସେମାନି ଉଦ୍ୟାନୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ମାଥ୍ୟୁ 26:42। କଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବରି ନିଅନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ପରିଣାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଡ଼ଦିନକୁ ପ୍ରେମରେ ପାଳନ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସାଥେ ସାଥେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଜହନ 13:34। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:7-10, 3:23, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହନ 5, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିଆ 4:9, ଲେବିୟ 19:18। ଏପରି ଜୀବନଯାପନ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସହାୟତାରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମର ସୁସମାଚାର। ଲୁକ୍ 4:18-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ। ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଅପରିମେୟ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ତାର ସୃଷ୍ଟିର ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଧାର କାମନା କରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହି ଉଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଓ ଇତିହାସ ପ୍ରମୁଖ ପୁଣ୍ୟ ଅବକାଶରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ।
आम्भर प्रभु जेसुଙ୍କ मनीष अवतार नेवा घटना ख्रीष्ट जयंती। एथिरु एतिकी प्रत्यय हुए जे ख्रीष्टଙ୍କ जन्म जगतर परित्राण ପାଇଁ ईश्वरଙ୍କ सुपरिकल्पित व प्रेमपूर्ण योजना। प्रकृतरे कहबाकू गले ख्रीष्ट जयंती बा बड़ दिन आम प्रति ईश्वरଙ୍କ अति बड़ प्रेमर निदर्शन निश्चय। ख्रीष्टमास पर्वर पालन अवसर तेणु प्रति ख्रीस्टियानर दीटा कथा पालन करिवारे प्रयास करिवा आवश्यक। ईश्वरଙ୍କ प्रेमर प्रथम हेउछि ईश्वरଙ୍କ प्रेमर प्रतिदान रे ताहाको विश्वास व प्रेम करिवा एवं द्वितीय ईश्वर आम्भमानंकु जेपरि प्रेम करिसंती सेपरि आम्भेमाने परस्पर को प्रेम करिवा। ताहा हेले एही पवित्र पर्व पालन घटना पणे उत्सव मुखर तथा उत्सर्गमय होई पारिबा बोली आशा व कामना। समस्तंकु हैप्पी क्रिसमस। जय जीसु। आमेन।